ماہ رمضان، ماہ رمضان، خوشیوں کا پیغام، ماہ رمضان۔ ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور، فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی آپ کا اور ہمارا مدنی چینل لا رہا ہے رمضان ٹرانسمیشن، اور ہماری ٹرانسمیشن میں انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں معلوماتی، فکری، سماجی معلومات لیے ہوئے شاندار پروگرامز ہوں گے۔ تو آ جائیے اور شامل ہو جائیے مدنی چینل کی رمضان ٹرانسمیشن میں۔ ماہ رمضان، ماہ رمضان، ماہ سیام کی مبارک راتوں میں روزانہ رات تقریباً 2 بجے دیکھیے پروگرام نور سحر براہ راست۔ مانگے رمضان، رمضان مانگے غفران، رمضان۔ اور سحری کے بعد ناظرین کے لیے پیش کیا جائے گا فیصل آباد سے براہ راست پروگرام قرآن اور اخلاقیات، جبکہ بعد نماز فجر معتکفین کے درمیان آپ دیکھ سکیں گے نگران شورا کا سنتوں بھرا بیان اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی پھول براہ راست۔ اتنا نوٹوں کا ڈھیر ہے مگر علاج نہیں ہو رہا، اتنا نوٹوں کا ڈھیر ہے کھانا نہیں کھا سکتا، اتنا نوٹوں کا ڈھیر ہے بیوی چھوڑ کر چلی گئی ہے، اتنے نوٹوں کا ڈھیر ہے اولاد بات بھی نہیں کر رہی ہے، اتنے نوٹوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، وفا ڈھونڈ رہا ہے وفا نہیں مل رہی، شفا ڈھونڈ رہا ہے شفا نہیں مل رہی۔ ایک چیز طے کر لو کہ میں نے اپنے روزی میں حرام کا 1 روپیہ آنے نہیں دینا۔ اگر شوہر چاہتا ہے نا کہ میرے گھر میں امن رہے، وہ خاموش ہو جائے، اور اگر واقعی بیوی چاہتی ہے کہ میرے گھر میں امن رہے، خاموش ہو جائے۔ منہ نہیں دیکھوں گا اس کا، جنازے میں بھی نہیں آنا میرے۔ میت پر آ کے بولتے ہیں ٹھیک ہے بھائی معافی معافی، بس جیتے جی کر لیتے معافی معافی۔ اور کئی تو ایسے گھر کے بڑے ہیں کہ جو لڑ کر دنیا سے جا رہے ہیں، مجھے اگر وہ سن رہے ہیں تو میں ان سے ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتا ہوں کہ آپ کے جھگڑوں کی وجہ سے آپ کے بچے جھگڑ رہے ہیں، مہربانی کریں، خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ آپس کی محبت اتفاق پیدا کریں تاکہ آپ کی آنے والی نسلیں، آپ کے بچے، کزنز یہ آپس پہ نہ لڑیں۔ جس طرح پھل کی ریڑھی پر میٹھے پھل کا انتخاب کرتے ہیں نا، اسی طرح بولتے وقت میٹھے بول کا انتخاب کر لیں۔ روزانہ صبح تقریباً 6:45 بجے آپ دیکھ سکیں گے رمضان کی مارننگ ٹرانسمیشن میں پروگرام رمضان کی روشنی براہ راست۔ تیرا احسان رمضان مبارک ہے، اللہ کا تیرا احسان رمضان مبارک ہے۔ جبکہ روزانہ صبح 8:30 بجے آپ ملاحظہ کر سکیں گے پروگرام درس حدیث۔ دوپہر 1 بجے کی ٹرانسمیشن میں آپ کا مدنی چینل آپ کے لیے لا رہا ہے بڑے ہی خوبصورت، دلچسپ اور بہترین پروگرام مانگے رمضان، رمضان مانگے غفران، رمضان رب کے مہمان، رمضان ماہ رمضان۔ بروز پیر اور جمعہ آپ دیکھ سکیں گے پروگرام جنت کے نظارے، اور بروز منگل، جمعرات اور ہفتہ آپ دیکھ سکیں گے پروگرام نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گھریلو زندگی۔ روز بدھ آپ دیکھ سکیں گے فقہی اور شرعی سوالات پر مشتمل بہترین پروگرام دارالفتاء اہل سنت۔ بروز اتوار اسی ٹائم آپ دیکھ سکیں گے پروگرام گھر اور معاشرہ، جبکہ دوپہر 1:30 بجے بروز منگل، جمعرات اور ہفتہ آپ دیکھ سکیں گے پروگرام اعتکاف کی رونق۔ بروز پیر اور منگل دوپہر 2 بجے آپ ملاحظہ کر سکیں گے پروگرام نور ہدایت۔ بروز بدھ دوپہر 2 بجے آپ اپنے جسمانی اور روحانی پریشانیوں کے حل کے لیے دیکھ سکیں گے پروگرام روحانی علاج و استخارہ براہ راست، جبکہ بروز جمعرات دوپہر 2 بجے اپنی خوابوں کی تعبیریں جاننے کے لیے دیکھیے پروگرام خوابوں کی تعبیریں براہ راست۔ بروز جمعہ دوپہر 2 بجے آپ ملاحظہ کر سکیں گے سنتوں بھرا بیان براہ راست۔ بروز ہفتہ دوپہر 2 بجے آپ دیکھ سکیں گے پروگرام آپ کا مدنی چینل براہ راست۔ بروز اتوار دوپہر 2 بجے فقہی اور شرعی سوالات پر مشتمل پروگرام دارالفتاء اہل سنت براہ راست۔ دوپہر 2:45 بجے بچوں کے لیے پیش کیا جائے گا پروگرام زیر و زبر سیزن 8۔ مدنی چینل کی ایوننگ ٹرانسمیشن میں روزانہ سپہر 4 بجے آپ دیکھ سکیں گے پروگرام ضیاء رمضان براہ راست۔ مانگے رمضان، رمضان مانگے
बरकत और सआदत की इन घड़ियों में रोज़ाना शाम तकरीबन 5:45 बजे आप देख सकेंगे मदनी मुज़ाकरा बराह रास्त। कब्र पुख्ता करवाना कैसा? ऊपर से जो कब्र पक्की की जाती है तो जायज़ है, चरण मना नहीं है। अलबत्ता अवामुन्नास की कब्रें कच्ची रखना मुनासिब है कि इस कच्ची कब्र में इबरत ज़्यादा होती है। सवाल यह है कि क्या नाबीना या बहरा या गूंगा अपनी मजबूरी बताकर, अपनी मोहताजी का बताकर लोगों से हमदर्दी हासिल कर सकता है या उनसे पैसे ले सकता है? अब इसमें एक अगर ये सच्चा है तो नाबीना हो या बीना हो, वाकई वो हकदार है तो वो तो सवाल कर सकता है। लेकिन कोई इसलिए कि मैं हूँ नाबीना या मैं पाँव से माजूर हूँ या हाथों से माजूर हूँ या बोलने से माजूर हूँ या सुनने से माजूर हूँ, इसलिए कोई सवाल करे सिर्फ इसलिए, तो ये जायज़ नहीं है। इफ्तार का वक्त रहमत ने घेरा। जबकि इसी दौरान कबूलियत के इन बाबरकत और मुक़द्दस लम्हात में इफ्तार से कुछ देर कबल आप मुलाहज़ा कर सकेंगे दुआएं इफ्तार बराह रास्त। इलाही आलमीन हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा। न जाने कितने बेचारे ऐसे भी दुआ में शरीक हुए होंगे जिनके घर का सुकून बर्बाद हुआ पड़ा होगा। या अल्लाह पाक घर अमन के गेवारे बन जाए। ऐ अल्लाह पाक तेरी रहमत पर नजर है, अपनी रहमत से हमें बेहिसाब जन्नत में दाखिला और जन्नत में भी जन्नतुल फिरदौस में, और वो भी तेरे महबूब के पड़ोस में अता हो जाए। और रोज़ाना अज़ान मगरिब के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम खुशखबरी पाने वाली सहाबियात और तारीख़ी फ़ैसले। मुआशरती और घरेलू ज़िंदगी में होने वाली अच्छाइयों और बुराइयों की करें पहचान। देखिए प्रोग्राम वे ऑफ तरीक़ा निगरान शुरा के साथ रोज़ाना रात तकरीबन 7:15 बजे बराह रास्त। किसी की खुशी की खबर सुनकर मूड क्यों खराब हो जाता है आपका? इसका मतलब आपको उससे हसद हो गई है। उसने आपका क्या बिगाड़ा था? नहीं, आपको नहीं पता क्या किया। अच्छा, मैं आपको सवाल करता, क्या उसने आपका कोई शरई हक तलफ किया है? उसने आपको दावत नहीं दी थी उसको, ठीक है, दावत में ज़रूरी नहीं है कि वो आपको दावत दे। तो बहुत सारी चीज़ें जिसमें हमारी हक तलफी नहीं होती। अल्लाह पाक ने जिस पर अपनी नेमतों के दरवाजे खोल दिए ना, उस पर तो नेमतें बरसेंगी। और अगर उसकी नेमत से आपको जेलसी हो चुकी है तो याद रखिए कि उसकी तो नेमतें बढ़ेंगी, आपकी जेलसी बढ़ेगी। अगर आपको ये पता चल जाए कि आपकी बीवी गैर मर्दों से बात करती है, राब्ता करती है, आपकी गैर तो बहुत जोश खाती है, आपको तो गुस्सा आ जाता है, गैर मर्दों से बात कर रही होती है, वो गलत है, उसको गैर मर्दों से बात नहीं करनी चाहिए। तो क्या औरत बेहिस है? मतलब उसके अंदर कोई एहसास नहीं है? उसको पता है कि मेरा मर्द, मेरा शोहर गैर औरतों से बात करता है, गैर औरतों में दिलचस्पी लेता है, तो उसको फील नहीं होगा? वो इंसान नहीं है, उसके सीने में दिल नहीं है, उसके कोई जज्बात नहीं है। ऐसा नहीं करे प्यारे बच्चों। और इसके बाद रात रोजाना तकरीबन 8:45 बजे आप देख सकेंगे प्रोग्राम बच्चों का रमजान। अल्लाह तेरा एहसान रमजान मुबारक है। अल्लाह तेरा एहसान रमजान मुबारक है। अज़मतों शान वाली इन बाबरकत रातों में आप कलाम इलाही के तर्जमा और तफसीर से बहरामंद होने के लिए रात तकरीबन 9:30 बजे मुलाहज़ा कर सकेंगे प्रोग्राम दरसे तरावी। इसके बाद आप देख सकेंगे रोज़ाना रात तकरीबन 10 बजे प्रोग्राम अच्छी बातें सच्ची बातें। बख्शिश का मिला सामान रमजान मुबारक है। रमजान मुबारक की मुक़द्दस रातों में रोज़ाना रात तकरीबन 10:15 बजे तिलावत नात और रुकन शुरा के मदनी फूलों के साथ मदनी मुज़ाकरे का आगाज़ होगा। और नाजरीन रात तकरीबन 11:15 बजे अमीर आले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया के मलफूजात और सवालात के जवाबात आप देख सकेंगे बराह रास्त मदनी चैनल पर। क्या हंसी मजाक में हमारी वजह से किसी को अगर तकलीफ पहुंची तो क्या गुनाहगार होंगे? हंसी मजाक ऐसी के जिसमें किसी मुसलमान का दिल दुखे या वो डिग्रेड हो, उसकी इज्जत खराब हो, ये तो गुनाह का काम है।
बिल्कुल गुनाह होगा, बंदे की हक तलफी भी होगी, उसकी जब दिल आज़ारी हुई तौबा भी करनी है, उससे माफ़ी भी मांगनी है। कई कार वाले ऐसे हैं कि उन्होंने अपने कार के जो एक ट्रे होती है उसके अंदर इन्होंने चेंज रखा ही होता है, उनको बस ये होता है कि कोई भी आएगा टक टक करेगा, उसको सदका खैरात के तौर पर देते हैं। मैं बरकत का नुस्खा बता दूं जी, आप फजर की नमाज बाजमात पढ़ के, इमाम साहब है ना, मैं सही बोलता हूँ, इमाम साहब, मुअज्जिन साहब, ये जनरली मतलब गरीब तबका है, क्या बात है, या मतलब दरमियाना तबका, ये पार्टियां नहीं होती। आप मस्जिद में फजर की जमात पढ़े, बरकत चाहिए आपको, 20-30 जो भी अल्लाह ने दिए ना, लोग ना देखें इस तरह इमाम साहब को देते हैं, इनकी दुआएं ले, ये आपको नमाजें पढ़ाते हैं, ये लोग आपको दीन सिखाते हैं, आपके जनाजे इन्होंने पढ़ाने हैं। टेंशन कैसे कम हो सेठ साहब? इतना माल ज्यादा उतना बबाल ज्यादा। आया टेंशन टेंशन टेंशन, ये बीमारी, दिल का प्रॉब्लम, फुला का प्रॉब्लम, हिर्स नहीं होनी चाहिए। हिर्स जो है वो दिल को तबाह कर देती है, लालच जो है रूहानियत को बर्बाद कर दे। रूहानियत नहीं है, कहाँ से आएगी रूहानियत यार? दुनिया की मोहब्बत ही भरी हुई है हमारे दिल में, तो अल्लाह रसूल की मोहब्बत दाखिल कैसे होगी? जब इतना कुछ हमारा मदनी चैनल ला रहा है तो फिर क्यों ना गुजारे रमजान मदनी चैनल के साथ। रमजान